네, 안녕하세요. 2021년 11월 5일입니다. 네, 어제 그저 11월 4일 EMA에서 레귤러 레프레스 브리핑, 정기 브리핑을 했던 부분이었죠. 백신과 치료제에 대한 부분, 그 시작으로 그죠? 또 끝마치는 부분, 11월 29일에서 30일 매치메이킹 이벤트 부분까지 한번 보시도록 하겠습니다. EMA 프레스 브리핑 11월 4일 어제 저녁에 나왔던 부분이었고요. 뭐 이슈 부분은 일라일레 치료제 이슈 부분이었죠. 그래서 롤링 리뷰하는 부분, 철회 요청한 부분, 그리고 몰루피라비르 지금 현재 롤링 리뷰 중 부분이고요. 그리고 두 번째, 치료제 승인 일정에 대해서 간략하게 언급을 했죠. 뭐 두 개는 이번 달 말, 그리고 세 개는 올해 말쯤에 해서 승인될 가능성이 있다라고 언급했던 부분이었고, 그럼 이제 그 이후에 11월 챔프 미팅이 11월 8일에서 11일까지 열리는 부분이고요. 이제 8일날 어젠다 보면 알겠고, 그죠? 그리고 세 번째, EC에서 두 번째 매치메이킹 이벤트가 11월 29일에서 30일까지 이루어지는 부분이죠. 그래서 어제 11월 4일 EMA 프레스 브리핑을 시작으로 11월 말 매치메이킹 이벤트 부분까지 한번 보시도록 하겠습니다. 자료 작성에 힘이 되라고 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 먼저 어제 방송한 EMA의 정규 브리핑 영상에서 저희들이 보셔야 할 부분이 한 세 부분 정도가 있습니다. 그래서 세 부분에 대한 부분 먼저 보시고 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 부분입니다. Regarding treatments, we have just communicated that the company Eli Lilly has withdrawn bamlanivimab and etesevimab from the marketing authorization application process, and the rolling review process therefore has been stopped. Questions were still open regarding some of the manufacturing aspects related to the final commercial product. However, there are no safety issues identified with the product, and the supply available for emergency use could still be used in accordance with national provisions and considering the variants that are in circulation. As a general principle, we continue to encourage developers to select and combine antiviral monoclonal antibodies that can retain activity against most of the emerging mutations of the virus. On a more positive note, we announced last week that EMA has started up a rolling review of the oral antiviral medicine molnupiravir for the treatment of COVID-19 in adults. As you know, the decision to start a rolling review was based on preliminary results from laboratory and clinical studies, and these studies suggest that the medicine may reduce the ability of the virus that causes COVID-19 to multiply in the body, thereby preventing hospitalization or death in patients with coronavirus disease. Although we cannot predict the overall timeline for the review, it should take less time than normal to evaluate an eventual application because of the work already done in the context of the rolling review. While the marketing authorization process is ongoing, we are also ready to give advice to member states so that they could make this new oral antiviral available for emergency use ahead of the authorization. The start of this procedure brings the total medicine under evaluation to 8, 3 are under rolling review, and 5 medicine for which a marketing authorization application has been already submitted. Through this work, we continue to support the EU COVID-19 therapeutic strategy and the European Commission objective to authorize new therapeutics before the end of this year. I will stop here and leave time as much as possible to your questions. Thank you. 여기에서 내용, 간략히 자세한 부분은 조금 이따 다시 설명을 드리도록 하겠습니다. 그냥 간략한 내용 부분, 몰루피라비르에 대한 부분, 그리고 치료제 몰루피라비르에 대한 정식 허가 나기 전에도 그죠, 긴급 허가 승인 난 부분으로 해서 여러 국가에 사용될 수도 있다는 그런 내용에 대한
부분이 있고요. 그리고 일라이 릴리의 치료제에 대한 부분에 대해서 이슈가 나와 있는 부분입니다. 자세한 부분은 네, 조금 이따가 다시 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래서 이 부분이 네, 첫 번째 해당되는 부분이고요. 네, 두 번째 쪽 보시도록 하겠습니다. So that we protect ourselves and protect others. Thank you. Thank you very much. Dr. Cavalieri now. Yeah, so I said 8 medicines are under evaluation and 5 are in an advanced stage. And I would say that at least for 3 of them is highly likely that will be approved before the end of this year. Probably also a couple before the end of this month. Of course, there are still some aspects that needs to be clarified, but that is actually possible. Plus, there are other 2 medicines that could receive a positive opinion before the end of the year, but there are still some aspects that need to be sorted out before I can say that with certainty. 네, 이 부분이 어떻게 보면 가장 중요한 부분일 수도 있죠. 네, 이번 달 안으로 네, 2개의 치료제가 승인이 될 예정이고, 그죠? 올해 말까지 한 3개가 승인될 예정이라는 부분. 그래서 요 부분에 대한 내용 부분입니다. 그래서 이게 저희가 보셔야 할 두 번째 네, 체킹 포인트 부분이고요. Suspect at this stage that would undermine the quality, safety, or efficacy of the product or the CHMP opinion on the product. Thank you. Thank you very much. And now for the 2 last questions, Dr. Cavalieri. Yeah, and our understanding is that indeed you are referring to bamlanivimab and etesivimab, so the 2 monoclonal antibodies from Eli Lilly that have been withdrawn from the marketing authorization process. Indeed, as said before, we stated that the process was not yet completed and there were some aspects to be resolved with respect to the manufacturing of the final commercial batches. So not the batches that have been deployed so far in the context of the emergency use, but in the context of the manufacturing of the batches that were supposed to be deployed in a larger amount, possibly in the context of a commercial products. So that's why there is a difference there. This is essentially was the part that was still missing. We were pretty content with respect to the safety and efficacy data that were submitted. And therefore, we still consider that if there are still supply of these monoclonal antibodies available at national level, and if member states would like to use them, they can do so. It's their decision. Of course, taking also into account what are the variants that are circulating, as we know that this cocktail can be vulnerable against certain variants, but not the Delta specifically. 네, 이 부분에 대한 간략 부분, 네, 일라이 릴리, 네, 철회했죠. 해서 철회한 부분, 말 그대로 좀 뭐 약간 의문점이 조금 남아 있다. 그리고 네, 일라이 릴리의 칵테일 항체 치료제는 델타 변이는 아니지만 네, 다른 특정 변이들에 대해서 취약점이 있다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그리고 혹시 뭐 사용하고 싶은 국가들이 있다 그러면 뭐 사용을 뭐 해도 괜찮다라고 이야기를 하면서 델타 변이는 아니지만 어떤 특정 변이에 취약점이 있다고 이야기를 하고 있는 부분입니다. 그래서 11월 4일 어제 EMA 브리프 영상에서 세 부분 쪽을 중점적으로 보시면 될 부분이고요. 그래서 그 첫 번째 부분 아까 보셨죠? 한 영상의 한 11분 정도부터 시작되는 부분. 그래서 일라이 릴리 건에 대해서 나왔죠. 치료에 관해서 우리는 마케팅 허가 신청 과정에서 밤라니비밥과 에테스비밥 해서 일라이 릴리가 철회했다는 부분. 그래서 롤링 리뷰가 중지가 되었다는 부분이고요. 그리고 최종 상용 제품과 관련된 일부 제조 측면에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다. 그래서 만족할 만한 수준이 아니다. 말 그대로 Some of the question 해서 말 그대로 still be remained 해서 의문점이 좀 남아 있다고 하는 부분이고요. 또 더군다나 이 영상에는 아니지만 그죠? 원래 그 철회한 요건 부분 챔프에서 validation 데이터, 유효성 데이터를 요청했기 때문에
철회를 했다고 이야기를 하고 있는 부분입니다. 네, 정식 문서상의 그거죠. 그게 두 가지 이슈 부분이죠. 하지만 안전 문제는 없다고 이야기를 하고 있습니다. 긴급 사용이 가능한 제품 및 공급품은 국가 규정에 따라 그리고 유통 중인 변형을 고려하여 계속 사용할 수 있습니다. 일반적인 원칙으로 우리는 개발자들이 바이러스의 새로운 변이의 대부분에 대해 활성을 유지할 수 있는 항바이러스 단일 클론 항체를 선택하고 결합하도록 계속 권장합니다. 말 그대로 항바이러스 단일 클론 항체 치료제를 사용하라고 권장을 한다는 부분입니다. 그리고 몰루피라비르에 대한 이야기도 조금 나왔던 부분이었죠. 해서 몰루피라비르 지금 현재 롤링 리뷰 중 부분이죠. 그래서 뭐 효과에 대한 부분은 그저 50% 알려졌다고 이야기를 하고 있는 부분이고, 이 부분에 대해서 우리는 또한 승인에 앞서 이 새로운 경구 항바이러스제를 비상용으로 사용할 수 있도록 회원국에 조언을 제공할 준비가 되어 있다. 말 그대로 정식 승인하기 전에 긴급 사용으로 할 수 있도록 그렇게 조언을 할 제공할 준비가 되어 있다는 부분이죠. 일단 우리 레그단비막 같은 경우에도 그죠? 5월달이었나요? 긴급 허가 승인이 났던 부분이었죠. 해서 정식 허가 승인 전에도 충분히 사용할 수 있는 부분이었지만 아무튼 계약은 안 이루어지고 있었던 부분이었고요. 아무튼 정식 허가 승인 전 말 그대로 긴급 허가 승인에 대한 부분에 대해서 이야기를 하고 있는 부분입니다. 그래서 이 절차를 시작하면 평가 중인 총 의약품이 8개로 늘어나는 부분이죠. 현재 롤링 리뷰 중인 거 아스트라제네카의 예방용 치료제, 그리고 몰루피라비르, 그리고 GSK의 소트르비밥이죠. 그 3개 부분이랑 정식 판매 허가 심사 착수에 들어가고 있는 면역 조절제 3개, 그리고 우리 셀트리온이랑 리제네논 거 2개에서 5개 해서 총 8개를 이야기하는 부분입니다. 3개는 검토 역할을, 5개는 이미 시장 허가 신청서를 제출한 의약품이다. 이 작업을 통해 우리는 코로나19 치료 전략과 올해 말 이전에 새로운 치료제를 승인하려는 유럽위원회 목표를 계속 지원합니다. 라고 해서 아까 첫 번째 영상에서 첫 번째 보셨던 내용에 대한 내용에 대한 부분입니다. 다음은 두 번째 부분. 그래서 저는 8개의 약이 평가 중이라고 말했습니다. 아까 말씀드린 거 있죠. 롤링 리뷰 3개, 정식 판매 허가 심사 5개 해서 5개는 사전 단계에 있으며 적어도 3개는 올해 말 이전에 승인될 가능성이 높습니다. 3개는 올해 말 이전입니다. 그리고 아마도 2개는 이번 달 전에 될 것입니다. 2개가 그죠? 셀트리온이랑 리제네논이었으면 좋겠습니다. 기존에 3개 있는 건 면역 조절제 부분이죠. 코로나 치료제용으로 만든 부분이 아니고 약물 재창출, 램시마와 같은 면역 조절제 약물 재창출에 대한 부분입니다. 물론 아직 명확히 해야 할 몇 가지 측면이 있지만 실제로는 가능합니다. 게다가 올해가 끝나기 전에 긍정적인 평가를 받을 수 있는 다른 2가지 약이 있지만 그 전에 정리해야 할 몇 가지 측면이 있습니다. 라고 이야기를 하고 있고요. 다음 마지막 보셨던 3번째 부분. 일라일리리의 철회권에 대해서 이야기를 하고 있는 부분이죠. 실제로 프로세스가 아직 완료되지 않았으며 해결해야 할 몇 가지 측면이 있다고 전에 말했듯이 최종 상업 배치의 제조와 관련해서 아직 완료되지 않았다는 부분입니다. 따라서 지금까지 긴급 사용 상황에서 배포된 패치가 아닙니다. 하고 이야기를 하고 있는 부분이고요. 이것은 본질적으로 제출된 안전성 및 효능 데이터와 관련하여 우리가 꽤 만족했던 누락된 부분이 있습니다. 아까 말씀드린 대로 챔프에서 밸리데이션 데이터를 요청을 했기 때문에 철회를 했다라고 릴리 측에서 이야기를 했던 부분이었죠. 그리고 no safety, 안전성 문제는 없지만 그러니까 품질 이슈 쪽에 대한 부분도 조금 의심을 할 수 있는 부분이고요. 따라서 우리는 여전히 국가 수준에서 이용 가능한 이러한 단일 클론 항체 공급이 있다면 고려합니다. 그리고 아까 말씀드렸다시피 그리고 회원 국가가 그것을 사용하라는 경우, 그리고 그
그들은 그렇게 할 수 있습니다. 그것은 그들의 결정입니다. 물론 그것도 고려해서 이러한 칵테일, 네, 릴리의 치료제 칵테일 요법이죠. 바암라니비밥과 에테스비밥. 칵테일 요법은 특정 변이에 취약할 수 있지만 델타에는 취약이 아니고 특정 변이에 취약하다는 네, 그런 내용에 대한 담겨져 있는 부분입니다. 델타 변이의 쪽에는 아닙니다. 뭐 아시다시피 네, 릴리가 중간에 그 델타 변이의 효과가 없어서 생산이 중단된 부분은 단독요법이었습니다. 바암라니비밥 단독요법 부분이었는데 이제 칵테일 요법으로 만들면서 델타 변이의 효과가 있어서 다시 네, 칵테일 요법만 미국에 지금 공급이 되고 있는 부분입니다. 그래서 세 가지 영상에 대한 네, 자세한 내용 부분이었습니다. 이제 그러면 그 다음에 이제 다가올 거는 그죠? 다음 주 월요일에 있을 챔프 회의 부분이죠. 2021년 네, 11월 달 챔프 일정 11월 8일에서 11일까지입니다. 어젠다 등록금 8일 내 첫날에 나옵니다. 이때 네, 우리 셀트리온 레그다미마 for adoption 승인 권고 나왔으면 좋겠습니다. 물론 희망입니다. 가능성은 매우 높은 부분이지만 뭐 100% 확정 부분은 아니지만 네, 희망 사항으로 해서 말씀을 드리는 부분이고요. 지금 현재 네, 그럼 아까 진행되고 있는 거 그죠? 롤링 리뷰 중인 거 3개. 네, 아스트라제네카 예방용 항체 치료제, 몰루피라비르, 머크, 네, GSK 소트로밥 3개 있죠. 그리고 정식 판매 허가 심사 착수에 들어간 거, 면역 조절제, 바리시틴립, 아나키라, 네, 토실리주밥 3개는 면역 조절제이면서 약물 재창출, 그리고 우리 신약 레키로나와 로나프레브 해서 2개가 그죠? 이번 달 안에 승인이 되었으면 좋겠습니다. 네, 희망사항입니다. 승인이 되었으면 좋겠습니다. 해서 이렇게 지금 현재 진행되고 있는 상황 부분이고요. 그 다음에 그러면 11월 29일에서 30일까지 이 시에서 두 번째 가상 매치메이킹 이벤트가 이루어지는 부분이죠. 그래서 매치메이킹에 대한 원 내용 부분입니다. 원 내용 부분, 네, 해석한 부분. 저번 영상에서 한번 소개시켜 드렸던 부분이었죠. 해서 두 번째 가상 중매 이벤트에 참석을 하려면 18일까지 등록을 해야 되는 부분이고요. EU 집행위원회는 코로나19 백신 및 치료제 산업 규모를 확대를 위한 EU 태스크포스의 경험을 바탕으로 가능한 빨리 충분한 양의 치료제가 생산될 수 있도록 EU 공급망의 행위자 간의 협력을 계속 촉진하고 있습니다. 여기에서 등록하고 네, 등록하는 부분 알려주는 부분이고요. 네, 그러면 매치메이킹 이벤트 다음을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 코로나19 치료제 코로나19 질병의 모든 단계에서 코로나19 치료 적응증을 위해 특별히 설계된 의약품을 위한 신규 및 용도 변경 의약품의 개발을 목표로 하고요. 코로나19 증상을 치료하는 데 사용되는 의약품 개발을 목표로 합니다. 그리고 의약품 제조에 필요한 일회용 재료, 일회용 시스템, 성분 및 원료의 생산을 목표로 합니다. 또한 코로나19의 치료 또는 예방을 위한 의약품 생산을 위해 EU 의약품 제조 역량을 동원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 라고 해서 네, 두 번째 이 시에서 네, 매치메이킹 하는 내용에 대한 부분입니다. 이때 아니면 그 전에 그죠? 승인이 날 거고 그 전에 또 계약도 나왔으면 좋겠습니다. 네, 희망사항입니다. 네, 다시 한번 말씀드리면 희망사항입니다. 그래서 이러한 부분에 대해서 전체 네, 어제 11월 4일에서 네, EMA 네, 브리핑 아까 영상 보셨죠? 저희가 보셔야 될 부분 세 부분, 그 중에서도 제일 중요한 거 중간 부분이죠. 판매 허가 심사 착수에 들어간 게 네, 5개 중에서 2개는 이번 달 말에 승인 예상이고 3개는 올해 말 이전이라고 했죠. 2개 이번 달 말 여기에 네, 우리 셀트리온 꼭 들어갔으면 좋겠습니다. 네, 희망사항입니다. 네, 그 다음 아까 보셨다시피 11월 달 챔프 회의가 열리죠. 일정 11월 8일부터 11일 네, 8일 날
어젠더가 등록되는데 회의 첫날에 어젠더 등록되는 게 나옵니다. 이때 승인 공고 기대합니다. 가능성 높지만 확실한 부분은 아닙니다. 네. 또 이것도 약간의 희망사항이 있죠. 네, 그 다음, 네. 이 시에서 정식 승인 해주겠죠. 이때 승인 공고가 나오면 그죠. 아까 두 개는 이번 달 말 승인 예정이라고 되어 있는 부분이니까, 네. 여기에서 승인 공고가 나오면, 네, 승인을 해주겠죠. 뭐, 그냥 희망사항으로 우리 셀트리온 레그담비마비랑 리제네논 로나프레브 예상을 하고 있습니다. 네, 희망사항입니다. 그리고 어제 기사에서도 그렇죠. 늦어도 12월 4일 이전에 승인 결과가 나올 것이다 라는 또 어제 기사 부분이 있었던 부분이었죠. 승인이 나면서 그죠, 뭐 계약이 또 발생될 수도 있죠. 네, 매치메이킹 이벤트 하기 전에 그죠. 그리고 이제 EC에서 두 번째 가상 매치메이킹 이벤트가 진행이 되는 부분이죠. 11월 29일에서 30일 개최가 되는 부분이고, 코로나 치료제를 가능한 빨리 충분한 양의 치료제가 생산될 수 있도록 협력하는 게 목적 부분입니다. 이 매치메이킹 이벤트의 목적 부분. 그래서 제가 희망하는 대로 잘 되었으면 좋겠습니다. 그죠? 이건 지나간 부분이고, 11월 달 승인 공고 기대 나와서 뭐 11월 뭐 중순이나 말쯤에 그죠? 정식 승인해주고 계약도 같이 나왔으면 좋겠습니다. 공급 조달 계약 나오고 뭐 이때도 또 뭐가 하면서 그죠? 더 큰 계약건이 나올 수도 있는 부분이겠죠. 네. 희망 회로 부분입니다. 네. 하지만 가능성이 높은 네, 희망 회로 부분이죠. 네. 아무튼 저는 이렇게 좀 희망을 하고 싶습니다. 네. 아무튼 모든 분들 힘내시고 네, 다시 한번 네, 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 네. 감사합니다.